हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ाए गिरामी, एक महफूज़ा और ज़रा पेश किया जाता है। आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें और उससे मुताल्लिक़ हमारे जो मदारिस अरबिया हैं, मसाजिद हैं और दारुल हैं, तालीमी मैदान में जितने भी इदारे हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि हज़रात ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ इदारा कायम किया, मगर उसमें बड़ी खामियां होती चलिए। और आज उन खामियों की बदौलत हमारे इदारों पर न जाने कौन सी नजरें लगती हैं जो बयान करना मुनासिब नहीं। मैं सबसे पहले ये अर्ज करना चाहूँगा कि दारुल उलूम तो तैयार कर दिया, कायम कर दिया गया, मगर उसके इदारे को चलाने वाले जाहिल, अनपढ़, गंवार, न दीन के मसाइल मालूम, न दुनिया के मसाइल मालूम, उनको जो है मैनेजर, सेक्रेटरी, सदर और हर चीज़ का, इदारों का इन जाहिल लोगों को मालिक बना दिया गया। और 99% इदारे ऐसे होंगे जिनके सदर और सेक्रेटरी जाहिल, उनको कुछ भी नहीं मालूम कि हमें क्या करना चाहिए, तो क्या करना है। हमारे मदारिस के उलमा किराम को अपने मन से चलाते हैं और कहते हैं जैसा मैं कहूँ वैसा है। हाल ये हो गया है कि हमारे उलमाए दीन, उनकी पिछलत हज़रात गिरामी बुनियाद हमारे उलमाए दीन रखते हैं, लेकिन हमारे उलमाए दीन को मैनेजर, सदर, सेक्रेटरी और खामी तो यही हो गई। पहले एक खामी तो पहले ये हो गई, इतने मदारिस के मैनेजर, सदर, आला, सेक्रेटरी नहीं, वो सब जाहिल पड़ता हुआ। उसके बाद में दारुल उलूम, जामिया और मदरसे इतने कायम किए गए। दारुल उलूम में उलमाए किराम ने दर्स निज़ामिया लाना शुरू किया। दर्स निज़ामिया में आलिम, फाजिल, मुफ्ती तैयार करते हैं। उसमें एक क्लास दर्जे हिफ्ज़ का होता है, दर्जे हिफ्ज़ और क़िराअत का। उसमें हिफ्ज़ वाले बच्चों को कुछ ध्यान नहीं दिया जाता, उनको ना दीनी मसाइल सिखाए जाते हैं, ना दुनियावी मसाइल, यानी कि उनको कोरा हाफिज, यानी कुरान की तालीम, यानी कुरान पाक को वो हिफ्ज़ कर लेते हैं और उनके सरों पर दस्तार फजीलत, दस्तारबंदी उनकी कर दी जाती है और वो बेचारे चले जाते हैं, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। कहीं छोटी छोटी जगहों पर आज अक्सर देखिए
ایک ضلع میں اگر آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر حفاظ کرام امامت اور مکتب میں پڑھاتے ہوئے ملیں گے۔ اب رہی صحیح بات یہ کہ ہمارے درمیان اور ہمارے قوم کے درمیان جو آدمی گیا ہے اس کو تو آپ نے کوڑا بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ غلطی کہاں سے ہوئی؟ دارالعلوم سے پیدا ہوئی، جامعہ سے پیدا ہوئی۔ جامعہ میں ایسا نصاب کیوں نہیں مرتب کیا گیا؟ جی نا، جن کو حافظ آپ بنا رہے ہیں ان کو آپ نے عالم کے شعبہ میں کیوں داخل نہیں کیا؟ یہ غلطی آپ لوگوں کی ہے۔ کیونکہ ایسے حافظ کو تیار کرتے ہیں جن کو نہ دینی مسائل معلوم ہے نہ دنیاوی مسائل، اور جلسے جلوس میں علماء کرام اتنی زور زور سے تقریر کرتے ہیں، ارے یہ کورے حافظ ہیں، کورے حافظ ہیں، کورے حافظ ہیں، صرف قرآن یاد کر لیا ہے، ان کو دین کے بارے میں معلوم ہے، دنیا کے بارے میں معلوم ہے، خالی بس نماز پڑھانے کے لیے چلے آتے ہیں مصلی پر، لمبی ٹوپی لمبا کرتا ہم پاجامہ چلے آتے ہیں۔ بتائیے آج ہمارے قوم کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ یہی حافظ جاتے ہیں، جب ان کو آپ نے اس طریقے سے بنا کر بھیجا ہے تو ان کی غلطی ہے کہ جہاں پڑھ رہے ہیں ان مدارس عربیہ والوں کی غلطی ہے۔ ان درس سے نظامیہ میں جہاں تعلیم حاصل ہوتی ہے، درس نظامیہ کی، جامعہ ہے، دارالعلوم ہے، جہاں پر عالم اور فاضل تیار کیے جاتے ہیں، درس حفظ پر کیوں نظر نہیں ڈالا گیا؟ اس کو گہرائی سے کیوں نہیں سوچا گیا؟ آج وہیں دستار بندی کرانے میں تو ہر سال جو ہے سینکڑوں حافظ تیار کر دیتے ہیں، اتنا خوشی ہوتی، اتنا خوشی کے مارے اتنا پھول مالا ڈال کر کے حافظ اتنے تیار ہو گئے، اتنے قاری تیار ہو گئے، اتنے عالم تیار ہو گئے، اتنے فاضل تیار ہو گئے، نہ جانے کتنے لوگ تیار کر کے آپ حضرات ایک سال میں ہزاروں کی تعداد میں بھیج دیتے ہیں۔ میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہر سال ہندوستان میں اتنی مساجد اور اتنے مدارس قائم کیے جاتے ہیں؟ نہیں قائم کیے جاتے ہیں، تو پھر آپ ان کو کوڑا کیوں بنائیں؟ سوال اس بات کا ہے کہ حفظ والوں کو جو ہے ان کو سکھانے کے بغیر، بنا سکھائے بغیر آپ نے قوم کے اندر بھیج دیا، قوم کے لوگوں کے پاس بھیج دیا۔ یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ ہمارے علماء دین کی غلطی ہے، یہ ہمارے مفتیان کرام اور بڑے بڑے دانشورانوں کی غلطیاں خامیاں ہیں، ان پر زور نہیں دیا جاتا ہے۔ ان کو کیوں حفظ پڑھا کر کے بھیج دیا جاتا ہے؟ دستار بندی لی، دستار کا سند، اس درج حفظ کا سند پکڑا دیا جاتا ہے اور سب پر پگڑی باندھ دی جاتی ہے، اور 50% لوگ، 50% حفاظ کرام آپ دیکھیے دیہاتوں میں، گاؤں میں، قصبوں میں امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خامی پیدا کیا آپ لوگوں نے، خمیازہ بھگت رہا ہے قوم۔ آپ نے عالم کو کہاں بھیجا ہے؟ عالم کو دارالعلوم میں بھیجا ہے، دارالعلوم میں وہ درس و تدریس دے رہے ہیں، درس و تدریس کا کام انجام دے رہے ہیں، مفتیان کرام الگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا وہ 10 اور 12,000 اور 6,000 7,000 کی کیا وہ مدارس اور مکاتب میں پڑھانے کے لیے آئیں گے؟ آخر اس بات کو کیوں نہیں ختم کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے آپ پہلے کی صدیوں نے خطا کی، صدیوں سے یہ خطا ہوتی آ رہی ہے، مگر اس کو سدھارنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی دارالعلوم یو پی کے اندر ہے، خاص طور سے آج پر گاز کر رہے ہیں، ان مدارس کو تو کر کیا جا رہا ہے۔ جتنے بھی مینیجر ہیں، جتنے بھی صدر اعلیٰ ہیں، وہ کیوں نہیں آگے آتے؟ چندہ بٹور کر اپنے پاس رکھنے والے یہ خبیث یہ لوگ جاہل قوم کے صدر، جاہل قوم کے سربراہ بنے ہوئے ہیں، جاہل لوگ قوم کے سربراہ بنے ہوئے ہیں۔
اور ان کو نہ دین سے مطلب ہے، نہ دنیا سے مطلب ہے، نہ خدا کا خوف ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ رسول کا خوف ہے، کسی کا خوف ہی نہیں ہے میرے لیے۔ چندہ آیا اپنی بات بٹور لیا، نہ کسی کو بتانا نہ کسی کو بتانا۔ آدھا تر تو اتنے جاہل ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہاں سے لفظ بتایا جائے۔ تو مجھے یاد آتا ہے ان جاہلوں کو خواجہ غریب نواز کا وہ جوتا چاہیے، جیسے جو بھی جو اقبال کے اوپر چلا تھا۔ اتنے جو ہے دارالعلوم کے 99% ان خبیثوں پر جوتے چلنا چاہیے، اور ان کو ایک مدارس سے ہٹانا چاہیے۔ یہ ان پڑھ اور جاہل ہوتے ہیں، ان کو مدارس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوتا، اور یہ دارالعلوم کا ٹھیکہ لے لیتے ہیں، علماء کرام کو اپنے دشمن بنا لیتے ہیں، علماء کرام کو جو ہے اپنی مٹھی میں کر لیتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں میری بات کو مان جائے، میری بات کو سمجھ جائے۔ آپ میں یہ بات کہوں گا کہ آپ نے دارالعلوم قائم کیا ہے، تو آپ نے دارالعلوم میں جو بچے پڑھا رہے ہیں ان کو عالم پر زور دے رہے ہیں، علم پر زور دے رہے ہیں، فاضل والوں پر زور دے رہے ہیں، حافظ والوں کو کیوں اتنا کنارے کیے ہوئے ہیں؟ آپ اپنی فیکٹری میں اتنا مال پیدا کر رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اتنا مال پیدا ہو رہا ہے، مارکیٹ میں کھپت کم ہے، ہر سال کیا اتنے مساجد تیار ہوتے ہیں، مدارس تیار ہوتے ہیں؟ نہیں تیار ہوتے۔ ارے کم سے کم ان کو اتنا علم دو، اب ان کو ہنر سکھانے کی ضرورت ہے، ان کو ہنر سکھاؤ، کمپاؤنڈر، ٹیکنیکل، انجینئر، وکیل، ڈاکٹر، اتنے پڑھائی ہوتی ہے، ہم سب کی تعلیم کا ایک شعبہ قائم کرو اپنے یہاں، کم سے کم ایک شعبہ تو ہونا چاہیے، کم سے کم انگلش تو جانے، کم سے کم انگریزی ٹیچر تو ہو جائے، کم سے کم جو ہے ٹیکنیکل کے بارے میں اس کو بتایا جائے، کمپیوٹر کے بارے میں سکھایا جائے۔ بہت جب حکومت نے کہا کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں کتاب ہو، تب آپ لوگ جاگے، اور آج ہمارے قوم کے علماء اتنا بے ہوش ہو چکے ہیں، جو گرانٹ پہ ہیں اور جو منظور شدہ اور جو ان کو امداد دے رہی ہے گورنمنٹ، ان مدارس کے علماء حضرات کا یہ حال ہے کہ وہ اپنا آئے ڈیوٹی دیے اور چلے گئے، ان کو نہ قوم کا خوف ہے اور نہ کسی کے بھائی کا خوف ہے۔ اور آج کل تقریروں میں دیکھیے کیا کیا بیان کر کے چلے جاتے ہیں، کیا کیا بیان کرنے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ اپنے مدارس کو سدھاریں، اور جو حفظ والے بچے ہیں ان کو، ان کی لائف کو ان کو درجے حفظ والوں کو عالم کے نصاب میں شامل کیا جائے، اور ان کو عالم بنایا جائے، عالم بنانے کے بعد بھی ان کو حفظ بنایا جائے، تب یہ جا کر کے قوم کے اندر ان کو بھیجا جائے، ورنہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ درجے حفظ کا شعبہ نہیں تک رکھے، جہاں تک کھانا کھلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہاں چندہ لاتے ہیں، ہمارے یہاں تعلیم ہے، مگر اس کی جو اندرونی بات ہے، اس کی جو ہے اندرونی باتیں ہوتی ہیں اس کو نہیں بتاتے۔ ہاں مولانا لوگ آئے، اسلام معاشرہ کی تقریر ہو رہی، فلاں تقریر ہو رہی ہے، ایسے ایسے مقرر کو بلائے جاتے ہیں کہ جو جتنا فارورڈ بولے، جتنا زور شور سے تقریر کرے، اس کو بلائے جاتے ہیں، کہتے ہیں ایسے مقرر حضرات پیدا کرے جا رہے ہیں جو 2 گھنٹہ بول کر کے جاتے ہیں۔ اگر وہی تقریر یہ ہمارے علماء کرام کے بارے میں بولے، مدارس کے صدر سیکریٹری کے بارے میں بولے تو اچھا ہوگا۔ میں نے ایک بات کہی کہ مدارس کے جتنے ذمہ داران ہیں جتنے جاہل لوگ ہو سکتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ درس نظامیہ میں تبدیلی لائی جائے، اس کے بعد میں ہمارے قوم میں ایسے ایسے لوگ تیار کیے جائیں، ایسے ایسے حافظ علماء تیار کیے جائیں، قوم کی خدمت کریں اور دین کی خدمت کریں اور اپنی زندگی سنوار سکیں۔ آج کل دیکھیے اتنے علماء پیدا کر دیے، آپ نے ان کا نام کو مسلح مل رہا ہے، نہ مسجد مل رہی ہے،
मदरसे में जगह मिल रही है तो करें काफ़ी पढ़े के उनको 8,000 9,000 दिया जा रहा है। या आप खुद सोचिए उनके घर की उनकी ज़िंदगी कैसे बसर होगी बताइए। जो बड़े बड़े ठेकेदार बने बैठे हुए हैं और बड़े बड़े गांव के जो तमाम लोग होते हैं उनको मदरसे का जो है सदर सेक्रेटरी बना दिया जाता है। तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि तुम 7-8 लो और क्या नाम दुआ करती है काम अंजाम दो। क्या करेंगे ये लोग? ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आज हमारे ग्राम बरबदल की ठोक रहे कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई इमामत कर रहा है, तो कोई इतना चिपका हुआ है कि जो है कि कहीं हमारे सदर साहब नाराज़ हो जाए, कहीं हमारे सेक्रेटरी साहब नाराज़ हो जाए। हमारे कहने का मकसद ये है कि हमारे उलमाए किराम को एकजुट होना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए। आज तक अइम्माए किराम का एक तंजीम नहीं कायम हो सका हिंदुस्तान के अंदर कि जितने अइम्माए किराम मुत्तहिद हो जाए। और तो और देखिए, जब हमारे उलमाए किराम ही नहीं मुत्तहिद हैं, सुन्नी उलमा मुत्तहिद नहीं है, हर न कोई एक दूसरे का पकड़ी उछालने में लगा हुआ, कोई न कोई एक दूसरे का पकड़ी उछालने में लगा हुआ। देखिए हमारे सुन्नी उलमा बरेली उलमा देखिए खाली तो तकरीर करते हैं मसला के आला हज़रत के बारे में, आला हज़रत के शेर व शायरी को पढ़ दिया, लेकिन आला हज़रत के बयान तक ही उनका स्टेज तक ही उनका नाम शामिल रहता है। उसके बाद में उस पर अमल करना, उसको आगे बढ़ाना, वो उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। बस खाली तकरीर में आकर के आला हज़रत के आला हज़रत क्या फरमाया माशाअल्लाह, लेकिन उन पर अमल करना, अमल करके दिखाना, ये बस की बात नहीं है। देखिए तारिक़ मुक़ादिरी आला हज़रत के शागिर्द का शागिर्द कितना शोर मचा रहा है, भाई वाला मचा रहा है। हाँ, आला हज़रत की बुराई कर, कोई उसके खिलाफ बोलने वाला निकला, कोई उसके खिलाफ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। हमारे सुन्नी उलमा मुत्तहिद नहीं हो रहे, इत्तिफ़ाक़ नहीं करते, मुत्तहिद नहीं लोग। पहले के उलमाए किराम मुत्तहिद थे, इत्तिफ़ाक़ था, हर एक की कदर करता था। आज एक आलिम दूसरे आलिम की कदर नहीं होता। ये भी एक हमारे सुन्नी उलमा में देखा गया। आज सुन्नी उलमा एक प्लेटफार्म पर नहीं है, मुत्तफ़िक़ नहीं है। देखिए अभी जो कानून लाया गया उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी देवबंदी उलमाओं ने दिखाई, और हमारी सुन्नी उलमा जमात के लोग कहीं कहीं झंडी ले करके दिखे, लेकिन देवबंदी उलमा ने जंतर मंतर पर धरना देकर लगा दिया। तो वो हमारी जाहिल कौम क्या समझेगी? उनको तो ये समझेगी मुसलमानों ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन सुन्नी उलमा जो सुन्नी कहते हैं, इसलिए आला हज़रत जिंदाबाद, इसलिए आला हज़रत जिंदाबाद, वो कहाँ बैठे हैं? किस बिल्ली बने बैठे हो रहते हैं? उनको आगे आना चाहिए, झंडा लेकर के फहराना चाहिए। और बरेलवी के नाम पे मैं कोई बरेलवी होता है तो उसमें चिंगी गोइयाँ होने लगती है। इसलिए आला हज़रत का नाम लेकर खूब मज़े करते हैं। हाँ, लेकिन बस वहीं तक स्टेज ही तक रहता है। आला हज़रत ने जो काम किया है, जो उनका तर्ज अमल रहा है, जो उनके तर्ज हयात है, उस पर नहीं अमल करते। बस कौन क्या कर रहा है उसकी सीरत को पर अमल कर रहे हैं। आला हज़रत की सीरत को अपनाओगे तो मुत्तहिद हो जाओगे, की सीरत को अपनाओगे तो मुत्तहिद हो जाओगे। और हमारे बुजुर्गान दीन कितने बड़े अल्लाह माशाअल्लाह काबिल, अल्लाह मुश्ताक पूरी दुनिया में एकदम डंका बजा दिया था। देखिए कितनी उस वक्त कितने जो है मुनाज़रे होते थे, कहीं झाँप देते थे। आज कहीं एक मुनाज़रा हो जाए तो एक मौलवी एक दूसरे मौलवी के बगीर झाँकने लगता है, बाहें झाँकने लगता है। हाँ, हम मुत्तहिद नहीं है, इत्तिफ़ाक़ नहीं रखते, मुत्तफ़िक़ नहीं है। और ये हमारी वीडियो में इसलिए कह रहा हूँ, वीडियो बना करके इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप तक कानों को पहुँचे, कानों तक पहुँचे और उसको गौर से सुने, उस पर अमल करें। और हमारे जहन के अंदर और बातें हैं, फिर बताऊँगा इंशाअल्लाह।
दूसरी बात ये होती जा रही है कि दूसरे कौम के लोग जो है मुत्तहिद हो रहे हैं। और देखिए दावत इस्लामी अपना जो है खाली नाम ले रहा अला हज़रत का, लेकिन जो वो आलिम बना के तैयार कर रहा है वो बिल्कुल जाहिल है। हाफिज़ बना रहे हैं बिल्कुल जाहिल, आलिम का सनद दे रहे हैं, वो पगड़ी पहना दे रहे हैं, हरी पगड़ी वाले बिल्कुल जाहिल है। आजकल मुंबई गुजरात में देखिए जितने भी इतने मसाजिद हैं अल्हम्दुलिल्लाह 99% लोग मुंबई गुजरात राजस्थान जिन मसाजिद में चले जाइए वहाँ पर देखिएगा इनमें कराम जितने हैं कहीं कहीं अच्छे आलिम हैं, क़रात पढ़ते हैं, बाकी सब वैसे हैं, न किसी की क़रात सही है, न किसी का तलफ़्फ़ुज़ सही है, न किसी का अल्फाज सही है, सब ऐसी नमाज़ पढ़ते हैं। अरे बस खाली क्या है मुक़र्रिर बने हुए हैं, तकरीर कर लेते हैं बढ़िया, क्योंकि आवाम पसंद करे, आवाम पसंद करती है और अपने जमे गोरेगांव का इलाका था। उसके बाद में जो है कहा कि ये अच्छी बासलाहियत तकरीर, और उसके बाद में कहें पसंद नहीं आता। तो मेरे दोस्तों अजीज़ और बुजुर्गों, हमारा कौम भी ऐसा ऐसे हो गई है कि आज कौम जो है आलिम और हाफिज़ का इम्तिहान लेने लगी है। वो जाहिल है, उसके मालूम कुरान के बारे में मालूम है, ना कानून शरीयत के बारे में मालूम है, ना सूरह फातिहा के बारे में मालूम है। वो जो है इम्तिहान ले लेंगे मौलाना लोगों का, और उसमें क्या देखते हैं कि खाली गवैया होना चाहिए, आवाज़ अगर अच्छी है, तकरीर अगर अच्छी है, चाहे वो जैसा हो जाए अच्छी होना चाहिए, बस वो सबसे बड़ा अच्छा मौलाना वाली है, सबसे बड़ा मौलाना। और देखिए दूसरी बात, हमारे उलमाए किराम भी बयान करते हैं जो देहातों में दरसों तदरीस काम का अंजाम दे रहे हैं, वो खाली चलिए नमाज जनाजा और निकाह पढ़ाने का काम वही अंजाम दे रहे हैं। जिनको आपने हाफिज़ बना कर भेजा है वो चाहे कोई ज़रूर है, पर यह काम अगर आपको सौंप दिया जाए, 5 से 1000 रुपया दिया जाए, 7,000 रुपया दिया जाए, तो क्या आप तैयार होंगे इस काम के लिए? देखिए आप ज़रा नहीं तैयार होंगे, क्योंकि आप ज़रा चालाक हैं, और इस चालाकी में जो है हाफिज़ को आगे बढ़ा लिया जाओ। 99% जो है फ़ाज़े के नाम जो है उनकी जो है बुराई भी करते हैं स्टेज पर। आज मैंने तकरीर सुना फला साहब के हदी को रहा हाफिज़, उसको न दीन का इल्म है न दुनिया का इल्म है। उसके बाद में एक ऐसा और तकरीर करने नहीं रहते ये तो लोग जो है सच्ची हिकायत और सच्ची नमाज नूरानी तकरीर इरफानी तकरीर रट के आते हैं और वही जो है जलसों में बयान कर देते हैं। मैंने कई जलसों में जैसे यहाँ खतना का मिला शरीफ होता है, क्या कहते हैं, घरों में मिला शरीफ कराते हैं लोग शादी के मौके पर, खतना के मौके पर, और जो तकरीबात होती है मिला शरीफ का तकरीबात होता है गाँव देहात में लोग वही जो है हाफिज़ रहते हैं, कोई मौलाना नहीं रहता है, वही गैर हाफिज़ होते बेचारे। न सही तो कम से कम उनका दुरूद फातिहा तो हो जाता है, मगर इल्म दीन कहाँ से फैलेगा जब जामिया के दारुल यहाँ तक आते ही नहीं हैं। जामिया के फारिग तहसील तलबा उलमाए किराम मुफ्तियान किराम वाज़ी किराम आते ही वो उलमाए किराम मुफ्तियान किराम आते ही नहीं है, तो कैसे फैलेगा? उनको भेजा जाता ही नहीं, और फाज़ी किराम को इस्लाम बनाया ही नहीं जाता है, तो हमारा दीन कैसे फैलेगा? और हमारे माशरे में खराबी कैसे नहीं पैदा होगी? तो माशरे के लिए क्या तकलीफ करेगा? क्या तकलीफ करेगा बताइए, आपको बताइए मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, हमारे उलमाए किराम से अजीज़ाना मदद कराना, और यही क्या कहते हैं इल्तमा से गुज़ारिश है कि आप अपने यहाँ जो है जो कमियां हैं खामियां हैं उसको दूर करिए, और जो हमारे ऊपर जो कमियां मुसल्लत हैं उनको बिल्कुल खारिज करिए असर लो, और उसके बाद में हमारे उलमाए किराम एकदम असर लो खड़े हो, और हमारे दरसों में जो कमियां हैं